सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप शुरू करन जा रहे हैं जी करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इस तो पहले तो मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर करवाए से इंपोर्टेंट तो वो नाल ही रिलेटेड का एक पार्ट आ गया 4 नंबर। ठीक है, ये 7वां भी इनकलूड करता। दूसरी गल, एक टॉपिक बनाने की लोड़ क्यों पई? ये टॉपिक बनाने की लोड़ इस करके पई भाई क्योंकि जो जीके का पोर्शन वो पेपर के बहुत ज़्यादा गा। ठीक है, जीके का पोर्शन ज़्यादा करके मैनू ये लगता कि करंट अफेयर घट्टो घट्ट 10 नंबर के आ सकते हैं, घट्टो घट्ट नहीं 7-8 नंबर के करंट अफेयर तो पक्की है। करके एक दो तो वध शिफ्टां दे विच पेपर आ, करके फिर उन्होंने भी करंट अफेयर चाहिए, करके वो इंपोर्टेंट चक सकते हैं। करके मैं ये नाल दे तुहानूं 3 पार्ट करवाऊँगा। एक पार्ट आ हुण कर लो, ठीक है, एक पार्ट तुहानूं शाम को करवाऊँगा, एक कल सुबह को। ठीक है, उन्होंने आप 3 दे करंट अफेयर सारे कंप्लीट हो जाएंगे सारे बच्चों वास्ते, जिन्हें चाहे कोई सिपाही का पेपर देना, आप अगे जाके जो सितंबर के रिलेटेड सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, चौथा पार्ट है ये। तो एक वीडियो को वध लाइक कर दो भाई, एक शेयर कर दो। एक ना पुत्रो चैनल सबसक्राइब क्यों नहीं करते यार? तुसीं सबसक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, उपर सबसक्राइब नहीं लिखा होंगे वो कर लिया करो। पता की चक्कर है, अपने देखी तो जाते 66% बंदे देख रहे हैं चैनल, पर 36% भी देख रहे हैं नाल 34%। ये 34% देख रहे हैं यार, ये लाइक ही नहीं, वो मतलब सबसक्राइब नहीं कर रहे, देख रहे हैं चैनल। ठीक है, तो थोड़े सियाणे बनो भाई, तो सबसक्राइब कर लिया करो चैनल। सबसक्राइब करना थोड़ा पता ही किमें करते होंगे, जो थले लिखा नहीं होंगे चैनल नेम लिखा होंगे, उत्थे कोले लिखा होंगे सबसक्राइब, इस तरह लिखा होंगे, वो क्लिक कर दो। ठीक है, कोई भी वीडियो आया करो तो ऑटोमैटिक ही आ जाया करूँगी। ठीक है, तो कोई थोड़ा कोई घस नहीं जाऊगा जो तुम सबसक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो अपने भाई 60K टारगेट पूरा होने वाला गा। ठीक है, जल्दी तो जल्दी 60K कर दो भाई अपने। ठीक है, तुहाडी जिम्मेदारी है, हुण मेरा काम सिर्फ स्टडी करवाना। देखो जी, किस मैट्रो ने UPI फास्ट टैग की सेवा पहली बार शुरू की है? कहना मतलब कि आप अगर गड्डी लाउणी है ਜਾਂ कुछ होर करना गा, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ थ्रू कैश देने की लोड़ नहीं हैगी। अपने खाते ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फास्ट टैग के अनुसार अपने भी रुपए कट्टे जाएंगे। जिवें ਹੁਣ ਆਪਣੇ टूल टैक्सां ਦੇ ਆਪਾਂ देखते नहीं है, टूल टैक्सां के उपर UPI टैग लगे हुए, हरेक गड्डी ते फास्ट टैग लगे हुए हैं। ठीक है, फास्ट टैग लाने का मतलब इन्होंने यही है कि अपने खाते चो पेटीएम के पैसे कट्टे जाते, उन्हें खाता अटैच कर दिता जाता अपना। तो ये कहते जी UPI टैग की सेवा है पहली बार शुरू की गई है। किहने शुरू की है? लखनऊ मैट्रो ने, मुंबई मैट्रो ने, कि दिल्ली मैट्रो ने? तो यह आंसर है C नंबर ऑप्शन, दिल्ली मैट्रो ने भाई ये शुरू की है। ठीक है जी, इस तो बाद अगला ऑपरेशन अपने 3 ऑप्शन ही पाइया, मैं ज़्यादा नहीं पाइया। हू हैज़ बीकॉम द न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री? देखो, फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री अपने वास्ते पंजाब के पेपरों वास्ते क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो फूड प्रोसैसिंग का अहदा सी ये हुंदा सी अपनी हरसिमरत कौर बादल कोल हुंदा सी अहदा। ठीक है, इस तो बाद की हो गया, जिन्होंने अस्तीफा देता, इन्हें बिलों का विरोध बहुत होने लग गया, करके इन्होंने अस्तीफा दवाता, लोगों ने दवाता, जिन्हें आप देता। इस तो बाद यही अहदा दिता गया नरिंदर सिंह तोमर को दिता सी, जिहड़ा कि अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। पर हुण जो इन्होंने दुबारे कैबिनेट बनाई है तो वो इन्होंने ये किहनूं देता? कहते ये सरबनंद सोनोवाल नूं देता, पशुपति नूं देता, कि वरिंदर नूं देता? तो भाई ये इन्होंने जिहड़ा दिता गा, ये दिता इन्होंने पशुपति नूं। ठीक है, फूड प्रोसैसिंग का पशुपति नूं देता। ट्रिक नाल याद कर लिओ कि जिहड़ा फूड प्रोसैसिंग आपां करके रखते हैं है ना, फूड प्रोसैसिंग दे विच बहुत चीज़ां खराब हो जांदियां, वो सारियां आपां पशुओं नूं पाउणे आ। ऐं करके ट्रिक नाल याद कर लो, फूड प्रोसैसिंग की किते भी गल आउंदी है। इस तो बाद यूनियन कैबिनेट ने हुणे एक नवी मिनिस्ट्री बनाई है, उसका की नाम है? ये तुहानूं जुलाई करंट अफेयर के मैं करवा के गया होया गा कि यूनियन कैबिनेट ने मोदी साहब ने जिहड़े इन्होंने कमेटी है कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने की किया? उन्होंने एक कमेटी बनाती, एक नवी मिनिस्ट्री बनाती। वो मिनिस्ट्री की नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ आल, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन अफेयर। ये तो पहली हैगी सी। ठीक है, तो यदा आंसर है ऑप्शन नंबर B है, बिल्कुल सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन्होंने नवी बनाती एक। इस तो बाद अगला, हू हैज़ बीकॉम द न्यू डायरैक्टर जनरल ऑफ आल इंडिया रेडियो? जो अपना आल इंडिया रेडियो है FM, जिन्होंने आप कहते हैं फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेटर, या आल इंडिया रेडियो है जोड़ा, वो इन्होंने नवा DG लाता। DG का की मतलब होंगे डायरैक्टर जनरल लाता। वो किनूं लाता? देखो, ये मगर भी रेडियो पे, ये मगर भी रेडी पे, रेडियो तो रेडी याद कर लियो। तो B नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। N बेनूता रेडी है जोड़ा, इन्हें इनू न्यू डायरैक्टर जनरल लाता कि आल इंडिया रेडियो का। हू हैज़ अपॉइंटेड द न्यू रेलवे मिनिस्टर? रेलवे का मिनिस्टर पहला पीयूष गोयल हुंदा सी, हुण पीयूष गोयल तो यह उहदा ले लिया, उहदे कोल कमर्स रह गया इकल्ला। तो ये किहनूं देता? ये दिता अपने अश्वनी नूं। ठीक है, ये दिता अश्वनी नूं।
ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਦੱਸ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਨਿਊ US ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ US ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਧਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਨਿਊ US ਅੰਬੈਸਡਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਬੈਨੀ ਰਿਕ ਕੇ ਨੋਵਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਰਿਕ ਗਾਰਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ, US ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਾਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੁੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਯੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ, ਗਰੁੱਪ, ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਯੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਯੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਯੂਰੀ ਨੂੰ? ਪਾਵਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਸ਼ਵ ਸੈਨ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਪਾਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ 2021 ਕੱਪ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਪ ਹੋਇਆ 2021, ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕੋਪਾ ਦੇ A ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਮੋ ਐਪ ਹੈ, ਨਮੋ ਐਪ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ। ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਮੋ ਐਪ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਹਨ? ਇਥੋਪੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀ ਬਣੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਅਲਸ਼ਾਨੇਮ, ਅਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਬਰੋਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਵੇ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 101% ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 27 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 28 ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ 29 ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ 101% ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਦੀ ਯਾਦ, ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, 12 ਜੁਲਾਈ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਮਲਡਨ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਇਹ, ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ਼ੇਵਾਰ ਤੇ ਨੋਮੀ ਸਾਕਾ ਕਿ ਕਾਰਲੋਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਬਈ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਸ਼ਨ ਵਾਰਟੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹੜਾ? ਵਿਮਲਡਨ ਵੂਮੈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੋਰਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਈ ਰਫਾਲ ਨਡਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਨੇ, ਕਿ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਨੋਵਾਕ ਡਿਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਨੇ। UP, HP ਕਿ AP? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਭਾਈ UP ਨੇ, A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ।
यूपी ਨੂੰ उत्तर प्रदेश कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ 2021 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ICC ਮੈਨੇਜ ਪਲੇਅਰ ਮੰਥ ਆਫ ਜੂਨ। ਜਿਹੜੇ ICC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪਿਛਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? UAE ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ICC ਮੈਨੇਜ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਵਾਨੋ ਬਰਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡਿਵਾਨੋ ਬਰਾਵੋ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICC ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਥ ਜੂਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਫੀ ਨੂੰ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਗ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਫੀ ਐਸੀਟੋਨ ਨੂੰ ICC ਹੈ ਮੰਥ ਆਫ ਦਾ ਜੂਨ 2021 ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਸਾ ਭੋਸਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਾ ਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਫ, ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਫ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ? ਕਿ T ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ, ਰਘੂਰਾਮ ਰੰਜਨ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੂਪਪੁਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰੀਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 2021, ਬਹਿਰੀਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ F1 2021 ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ, ਬੈਟਰੀ ਬੋਟਾਸ ਨੇ ਕਿ ਸੈਬਸਟੈਨ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ 100% ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਆਪੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? UK ਨੇ, US ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A UK। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੌਲਵੀਰਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਇਹ? 25ਵੀਂ, 40ਵੀਂ, 15ਵੀਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਲਾਤਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਟਰ 5 ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ, DRDO ਦੁਆਰਾ, ਡਾਈਟ ਦੁਆਰਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ
DRDO ਦੁਆਰਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਡੇ ਵਰਕ ਇਨ ਵੀਕ ਮੋਡਲ। 4 ਡੇ ਵਰਕ ਇਨ ਵੀਕ ਮੋਡਲ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਵਾਈ ਹੋਟਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੇ ਸਵੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਓਵਾਈ ਹੋਟਲ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਟੂ ਸੂਰੀਨੇਮ। ਸੂਰੀਨੇਮ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸੂਰੀਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਾ? S.A. ਹਰਗਵ, S. ਬਾਲਾ ਚੰਦਰਨ ਕੇ ਅਨਿਸ਼। ਤਾਂ S 'ਤੇ ਸੂਰੀਨੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ S 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ S ਬਾਲਾ ਚੰਦਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਾਈਕਲੋਨ ਟਾਓਕੋਟੇ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਟਾਓਕੋਟੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਈਕਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੂਫਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੂਮੈਨ ਸੀਟਿੰਗ ਏ ਨੀਅਰ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਲੋ ਪਿਸਾਕੋ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰੇਟ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਕਾਂ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਗਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਲਿਖਦਾ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦਾ, ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਲਿਖਦਾ। ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਸਪੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ। A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ 2 ਵਾਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਨਿੰਗਾ ਤੇਂਜੀ, ਲਾਈਚੋ ਐਸੀ, ਅਮੂਮੇਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ? A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ UN ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਕਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਿਊਕੋ। UN ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਫੁੱਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਗਾਉਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ ਕਰੋਨਾ ਫਰੀ ਵਿਲੇਜ। ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਭਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। UN ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 2021 ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੈਂਜਨ ਜੋਕੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਉਹ ਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਜੈਵਲ, ਐਨੀ ਅਲੀਸਾ ਬੈਲੋਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ A C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਲੀਸਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਕੋਵੈਕਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ? ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਲਾਤੀ ਰੋਕ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2020 ਕੌਣ ਬਣੀ ਹੈ? ਐਂਡਰੀਜਾ ਮੇਜਾ, ਐਂਡੀਲਾ ਐਸਟ੍ਰੀਲਿਨੋ, ਮੋਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡਰੀਜਾ ਮੇਜਾ, ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਆ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗਬੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ। ਦੇਖੋ ਰਗਬੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਡ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਬੀ ਜੀ ਐ ਸਲੋਟ ਜੇ, ਉਹ ਕੱਛ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਜਾ ਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਰਗਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਸਟਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਗੋਲਫ 2021 ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਗੋਲਫ ਬ੍ਰਿਸਟਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਗੋਲਫ 2021 ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਿਚਰਡ ਰੋਵੇਨ ਕਿ ਡੈਮਿਸ ਲੂਇਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸਟਿਸ਼ ਗੋਲਫ ਹੈ, ਗੋਲਫ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਜੀ ਦੀ ਗੇਂਦ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਟੋਏ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੇਡੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਰਿਚ ਹੈ। ਰਿਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉਰੇ ਪਿਆ ਗਾ? ਤਾਂ ਰਿਚਰਡ ਬਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ 2021 ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਫੇਲ ਨਡਾਲ, ਡੋਮਿਨਿਕ ਥੀਮ, ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਬਈ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਵਿੰਬਲਡਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਮ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰੀਗੂਈ ਐਂਡ ਅਲਾਇੰਸ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ। ਰਸਕਿਨ ਬੌਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਦੱਸੋ। ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰੁਗ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਆ ਸਕਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100%। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਰੁਗ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਰਾਕ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਈਰਾਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋਏ ਬਿਡਨ ਨੇ ਕਿਸ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਤਾ ਨੇ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਤਾ ਬਈ ਕਿਹੜੇ? ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ, ਅਨੀਤਾ ਕੀ ਬਿੰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂਮਬਰਗ, ਲਿਸਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਹੈ ਬਿਲੀਨਰੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਜੈਫ। ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣੀ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਵਾਰਡ 2020 ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਰਡ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਵਾਰਡ 2020 ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਵਿਪਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੇਸ਼ ਮੁਕੁੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਮੁਕੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਰਡ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਵਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਪਣੇ 50 ਦੇ 50 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 50 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ 50 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GK ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ GK ਦਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਟੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਤਾ, ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 85 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ 85 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। 85 ਦੇ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰੂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 105 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ।